माँ लक्ष्मी आविर्भाव सुनेली शस्य क्षेत्र सुनेली रंगर पाठशाढ़ी सज्जित माँ लक्ष्मी आशीर्वाद प्रति परिवार को करिछि धनधान्य परिपूर्ण। यही परिप्रेक्षी आम विद्यालय तार वार्षिक उत्सव पालन अवसर शृंखली आनी प्रिय अतिथि मान आज पौष मासर शुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि शुभ संध्यार यही उत्सव मुख्य अतिथि आम यही ब्लॉक बीडीओ महोदय सम्मानित अतिथि आम ये कॉलेज प्रिंसिपल सर आउ अन्य अतिथि वृंद समस्त को अभिनंदन जन आज वार्षिक विवरण को मुझे आरंभ कर सज्जन मंडली यही क्षुद्र अनुष्ठान 1964 मसीह प्रथम हाईस्कल रूपे आत्मप्रकाश करथिला। तपशिलभुक्त जनजाति और तपशिलभुक्त जाति तथा पछुआ वर्ग कल्याण विभाग ओडिशा सरकार द्वारा परिचालित यही विद्यालय से ही दिन ठारू पाहच पर पाहच अतिक्रम कर निजक एक आदर्श अनुष्ठान में परिणत करने चेष्टा जारी रखी। यही विद्यालय मोट छात्र छात्री संख्या 315 से तपशिलभुक्त जनजाति संख्या 258 और तपशिलभुक्त जाति 33 अन्य वर्ग 24। यह एक आवासिक विद्यालय होइथिबारु एठारे 150 जन बालक और 100 जन बालिका रहिबार व्यवस्था रही। शिक्षक कर्मचारी यही विद्यालय प्रधान शिक्षक समेत 7 जन रेगुलर शिक्षक और शिक्षयित्री तथा 8 जन अतिथि शिक्षक कार्यरत से अजय कुमार परिड़ा प्रधान शिक्षक, दिलीप कुमार पृष्टि सहकारी शिक्षक, तपन कुमार ओझा सहकारी शिक्षक, विभूति भूषण रमा सहकारी शिक्षक, श्रीमती अलकाराणी मल्लिक हिंदी शिक्षयित्री, लोपामुद्रा ब्रह्मा संस्कृत शिक्षयित्री, दीप्तिरंजन जेना खेल शिक्षक, श्रीमती शाश्वती दास अतिथि शिक्षयित्री, सुश्री पार्वती साहू अतिथि शिक्षयित्री, महेंद्र कुमार साहू अतिथि शिक्षक, समीर सेन नायक अतिथि शिक्षक, सूर्यकांत साहू अतिथि शिक्षक, सुश्री नर्मदा साहू अतिथि शिक्षयित्री, श्रीमती गीतांजलि ओझा पार्ट टाइम शिक्षयित्री, जीतन कुमार महांती पार्ट टाइम शिक्षक। एठार मध्य जने कनिष्ठ किराणी 3 जन महिला और 2 जन पुरुष सेवायत कार्यरत अच्छा से हुसीरे स्मृति कनिष्ठ किराणी, कमलजीत आल्ला सीसीए, जगन्नाथ पुल्ली सीसीए, शांति विधुआ सीसीए, मिनी गागराई सीसीए, तिलोत्तमा देहुली सीसीए। वार्षिक परीक्षा शिक्षा वर्ष 2020-21 गत 2024-25 पर्यंत यही विद्यालय सर्वदा 100% रेजल्ट होती। दशम परीक्षार्थी समस्ते पास कर 2024-25 शिक्षा वर्ष में जड़े छात्र A2 ग्रेड्रे और 3 जन B1 16 जन B2 ग्रेड्रे उत्तीर्ण होती। सरकार चलित मास PMS कथा मुझे कहवाक चाहूँगी। सरकार यही वर्ष डिसेम्बर मास ठारू प्राक मैट्रिक वृत्ति को 1050 रु 1600 टंका बालक मान 1100 टंकार 1700 टंका को बालिका मान वृद्धि कर खाद्य पदार्थ दर वृद्धि को दृष्टि रखी सरकार एपरी पदक्षेप ग्रहण कर जहाँ खूब स्वागत योग्य। छात्र छात्री मान सरकारी सुविधा सुविधा साप्ताहिक खाद्य तालिका एठारे अंतेवासी छात्र छात्री मान खाद्य तालिका अनुसार साप्ताहिक तथा मासिक खाद्य प्रस्तुत कर बंटन करा जाए। खाद्य मासकू 6 थर चिकेन 10 थर अंडा तथा मासकू शेष थे खीरी सहित अन्य खाद्य बंटन करा जाए। ता छड़ा जलखिया गजामुग गजाबुट मुढ़ी मिक्सचर मांडिया खीरी छतुआ गुड़ सुजी और सिमेई खीरी प्रभृति पुष्टिकर खाद्य जोगाई दि जाए। हॉस्टेल तरफ सकाल 6टा अपराह्न 4टा बेले टिफिन दि जाउता बेले दिन 9टा और राति 9टारे मिक्स दि जाए। मध्याह्न भोजन सबू छात्र छात्री मान मध्याह्न भोजन सप्ताह को 3 दिन अंडा तरकारी भात, गोटे दिन डालमा भात और 2 दिन सोयाबीन बड़ी तरकारी भात मिक्स बंटन करा जाए। तत्संगे संगे सप्ताह को 3 दिन मांडिया लडू सह अंडा खाऊा छात्र छात्री मान कदली सह प्रभृति फल बंटन करा जाए। पोशाक जोगाण सर्वशिक्षा अभियान ओडिशा सरकार तरफ चलित वर्ष 6ठ 10th पर्यंत अंतेवासी तथा दिवाध्यायी छात्र छात्री मान 2 हल लेखाएं स्कूल पोशाक 1 हल जोता 2 हल मोजा इत्यादि जोगाई दिखाई। एसटी और एससी विभाग ओडिशा सरकार तरफ नवम और 10th श्रेणी छात्र छात्री मान स्कूल पोशाक सहित
ଜୋତା ମୋଜା ଦିଆଯାଉଛି। ଏଥିସହିତ ଯୋଗ ଡ୍ରିଲ୍ ଖେଳାଖେଳିର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏକହଳ ଟ୍ରାକ୍ ସୁଟ୍ ଓ ଟି ସାର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ବ୍ୟବହାର ସରଞ୍ଜାମ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଖଟ, କମ୍ବାଳି, କମ୍ବଳ, ମଶାରୀ, ବେଡସିଟ୍, ତକିଆ, ଗଦି, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ପାଣି ବୋତଲ, ଥାଳି, ଗିନା, ଗ୍ଲାସ୍, ଚାମଚ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏଠାରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରିଣୀ ଆଜି ଯିଏକି ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଶେଷ କାରଣରୁ, ସେ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଆଉ ଉନ୍ନତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଥର ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ କରି 2 ଖଣ୍ଡ ଲେଖାଏଁ ଗାମୁଛା ପ୍ରତି ପିଲାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଉନ୍ନତମାନର କମ୍ବଳ, ସ୍ୱେଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଦିନେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଏସି, ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ, ବିଶୁଦ୍ଧ ଜଳପାନ ପାଇଁ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ, ପୋଷାକ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବା ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ। ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ଥରେ 40 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ତେଲ ସାବୁନ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବା ସହିତ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ 100 ଟଙ୍କାର କସ୍ମେଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖେଳ କ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଦାନ ଆସିଥାଏ। ସେହି ଅନୁଦାନ ରାଶିରୁ ଫୁଟବଲ, ଭଲିବଲ, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, କ୍ରିକେଟ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅନୁଦାନର କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କ୍ରୟ କରାଯାଇଛି। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଏଠାରେ କରାଯାଏ। RBSKY ଟିମ୍ ତଥା ANMଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷକୁ 3-4 ଥର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା, ଆଖି ପରୀକ୍ଷା, ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରୀକ୍ଷା, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ର ମାତ୍ରା ପରୀକ୍ଷା କରି ଔଷଧ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ସବୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ଆଇରନ୍ ବଟିକା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଏ। ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ନିୟମିତ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ। ସର୍ବଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ତରଫରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେପରିକି ଖେଳ ପାଣ୍ଠି, ବିଦ୍ୟାଳୟର ମରାମତି ପାଣ୍ଠି, ସ୍କୁଲ ପୋଷାକ ପାଣ୍ଠି, ୟୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଇକୋ କ୍ଲବ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଭୃତି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହିସବୁ ପାଣ୍ଠିର ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏସ୍ଏମ୍ସି କମିଟିର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ସୁଚାରୁରୂପେ କରାଯାଇଥାଏ। ଲାଇବ୍ରେରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ପାଇଁ ଏକ ଲାଇବ୍ରେରୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ନିଜର ମନପସନ୍ଦର ପୁସ୍ତକ ବାଛି ନେଇ ପଢ଼ିପାରନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷାଗାରର ଉପଯୋଗ କରାଯାଏ। ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଏଠାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ମାନର ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପାଠ୍ୟରେ ଦୁର୍ବଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଚିଂ କ୍ଲାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟଜନିତ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଦୂର କରାଯାଇଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆମର ଆଜିର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ବିଡ଼ିଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଗୁହାରି ଆମର ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଶା କରିବି ସେ ତ ଆଜି ବୁଲିଲେ ଆଉ ଦେଖିଲେ ଯାହା କିଛି ଆମର ଗୁହାରି ଶୁଣିବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ଦିଆଯାଉ। ଏକ ଡାଇନିଂ ହଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବାଳକ ଅନ୍ତେବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହା ନଥିବା କାରଣରୁ ବାଳକମାନେ ବାହାରେ ବସି ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ବର୍ଷା ଦିନରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଅଫିସ୍ ଛାତର ମରାମତି ନକରି ନୂତନ ଛାତ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁ ପୁରାତନ ଛାତ ତଳେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଏଣୁ ଛାତରୁ ଖସୁଥିବା ଗୁଡ଼ିପଥର ଦ୍ୱାରା ଷ୍ଟାଫ୍ ଓ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବାରୁ ଏହି ଛାତ୍ର ବିଘଟନ ପୂର୍ବକ ନୂତନ ଛାତ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ମଞ୍ଜୁର ପାଇନାହିଁ। ସେହିପରି 4ଟି ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଛାତ ଭାଙ୍ଗି ନୂତନ ଛାତ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟିର ନିର୍ମାଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହି ରାସ୍ତା ନାଲି ମୋରମରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବାରୁ ବର୍ଷା ଦିନରେ କାଦୁଅ ହୋଇଯାଉଛି, ଫଳରେ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ଆସିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ତେବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ 3 ଜଣ ପୁରୁଷ ସେବାୟତର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବେଳେ 2 ଜଣ ସେବାୟତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସେବାୟତ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବାରୁ ନୂତନ ଭାବେ ଜଣେ ସେବାୟତ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଅସୁସ୍ଥ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଲାବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଚୀର ପାଇଁ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
विद्यालय पूर्वपटे प्राचीरटी हाथी द्वारा क्षतिग्रस्त होगा पर ताहा मरामती होना तेणु गोरु गाई विद्यालय भत्ता भितर प्रवेश कर विद्यालय किचेन गार्डन तथा फूल बगीचार क्षति साधन कर तेणु तुरंत प्राचीर निर्माण कांठीर आवश्यकता रही विद्यालय छात्र छात्री खेलने एक खेल पड़िया अच्छी मात्र से पड़ियार सौंदर्यकरण किसी पांठीर आवश्यकता रही जोगाई दिगले खेल प्रति छात्र छात्री मान आग्रह आहरी बढ़ी नूतन भाव में निर्माण करा छात्री निवास को यथाशीघ्र संपूर्ण करागले छात्री मैंने खूब भलरे रही पारे। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर सुंदर भाव में आम विद्यालय विभिन्न विवरणी अतिथि मान गहन में प्रदान कले आशा करूँ समस्यार समाधान निश्चित भाव में हम आम गहन में उपस्थित अच्छा गरुड़गाँ ग्राम पंचायत सरपंच मिस तृप्तिमयी बेहरा महोदय अनुरोध करी से अभिभाषण माइक्रोफोन आरोड़ा दौन ऐसे गोड़ू ये ठिया और टी उठे रह तो बुझुन कहीं बस बस आस अधी मिनट बस पॉइंट जय जगन्नाथ जय मां विष्णु। आज पवित्र वार्षिक उत्सव गवर्नमेंट हाई स्कूल ईसनाकाणी अनुष्ठित होती उत्सव रे विद्यालय समस्त छात्र छात्री उत्साहित करने आम गणरे अच्छा मुख्य अतिथि भाव में सम्माननीय मोर बीडीओ मैडम महोदय मैडम को स्वागत शुभेच्छा सहित अभिनंदन जनाऊँगी। अच्छा आम गणरे साधु सुंदर विद्यापीठर प्रधान शिक्षक महोदय अच्छा मुख्य अतिथि भाव में आम ईसनाकाणी कॉलेज प्रिंसिपल सर महोदय एवं सम्मानीय अतिथि भाव में आम गणरे अच्छा विद्यालय पूर्वतन छात्र तथा विद्यालय प्रति विभिन्न उपाय जार अवदान रही सर महोदय सर ना भूली क्षमा करें एवं मंचरे अच्छा अन्य जड़े विद्यालय पूर्वतन छात्र तथा ये अंचल समस्त प्रिय आमर पूर्वतन सरपंच महोदय एवं मंचरे अच्छा सर्वोपरि ये सुंदर आयोजन मुख्य परिचालक तथा विद्यालय कम दिन आसी कम दिन में आमको छाड़ी चाकरी काल शेष हो एवं कम दिन में समस्त प्रिय होती आमर प्रधान शिक्षक महोदय एवं मंच तले विद्यालय समस्त छात्र छात्री समस्त अभिभावक एवं ये अंचलवासी समस्त शुभाकांक्षी हिताकांक्षी तथा विद्यालय समस्त सम्माननीय शिक्षक शिक्षयित्री समस्त स्टाफ मानू आज पवित्र दिवस रे शुभेच्छा अभिनंदन सहित प्रणाम जहाँ हो प्रति वर्ष भली ए वर्ष सुंदर भाव अरेंजमेंट कर उत्सव टी पालन करने एवं प्रति वर्ष जो माने पूर्वर ये विद्यालय सहित जड़ित अच्छा समस्त को एक कार्यक्रम में समस्त को संश्लिष्ट कराती हमारा प्रधान शिक्षक पदवी जी भी थांती सार भी से कहते सार को अशेष धन्यवाद समस्ते पूर्वर जो मैंने भी विद्यालय सहित जोड़ी अच्छा समस्ते उपस्थित थांती देखी खुशी लगे एवं प्रथम धन्यवाद देवी जो माने जो पिला माने ग्रुप रे अछंती आ जो माने हमर ओडिसा संस्कृति को आगे नवा पई जो प्रयास रे हमको समस्त अतिथि मान को स्वागत जणाइले बहुत सुंदर लागिला समस्त को धन्यवाद या पछरे पिला मानकर जेतिकी भूमिका ता सहित ए विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री मानकर मध्ये सेतिकी भूमिका रही बहुत सुंदर भाव रे
ଏବଂ କହିଲେ କହୁଥିଲି ତାର ଅଳ୍ପରେ ସାରିଛି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରନ୍ତୁ এই ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଗରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନାଁ ଥିଲା ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିବେଶ ଉପରେ, ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାରେ ତମେମାନେ ଅଛ। ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଘରେ ରହିବା ଠାରୁ ଏଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଚଳିବାରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେବ। ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା ଯେଉଁ ସିଜନରେ ଯାହା ଦରକାର ସରକାର ତାହା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, SMC କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଟିଚର୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସଂସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ଆଗକୁ ବହୁତ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବା, ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଭଲ ଇନକମ୍ କରିବା ଲୋକ ତ ବହୁତ ମିଳିବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ସମାଜର କାମରେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେଇଛି ସେ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ପ୍ରକୃତ ଛାତ୍ର। ମାନେ ତାର ସଂସ୍କୃତି ତାର ଆଦର୍ଶକୁ ସେ ନେଇକି ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ତାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁ ନିଡି ଲୋକମାନେ ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମ, ବଡ଼ କାମ। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ ଯେଉଁ ଦିଗରେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ନିଜର ନିଷ୍ଠା କର୍ମତତ୍ପର ରହିଥାଉ। ସାର୍ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଥାଉ ତମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆଉ ସାର୍ମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଅ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ସମସ୍ତେ ଆଗକୁ ଯାଅ। ନିହାତି ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଭଲ କାମ ପାଇଁ এই ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ, ତମର ପିତାମାତା, ତମର ଅଞ୍ଚଳ, ତମର ଗାଁ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବିତ ହେବେ। ତମମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ପରିଚିତ ମଧ୍ୟ ହେବେ ତମମାନଙ୍କର ସଫଳତାକୁ ନେଇକି। ଏଥିପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ରହିବ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼। ଆଉ ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମର এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ହେଉଛି ସମସ୍ତେ এই ଦିନକୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ତାର ଆଜି ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଡେ ଅଛି। এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ମା ବିଶ୍ୱନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ এই ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ, এই ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ, ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ ଏବଂ ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ରହିଥାଉ। ଯେଉଁ ହାରରେ ଆମେ এই ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ଗର୍ବ କରି କହୁଛୁ ସେଇଭଳି ହାର ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଯେ ଭଲ ମଣିଷ କୁହ ଯାହା ଆଜିର ଦିନରେ ବଡ଼ ଆବଶ୍ୟକତା। ଏବେ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି ଏଡିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ସାର୍, କଟକ ସଦର ପାରିତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ମହୋଦୟ। ତାଙ୍କୁ ଆମ NCC କ୍ୟାଡେଟ୍ ମାନେ ପାଛୋଟି ଆଣୁଛନ୍ତି ସଭାମଞ୍ଚ ନିକଟକୁ। ସଭାମଞ୍ଚକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛୁ କଟକ ସଦର
ADWO ସାର୍ ଶ୍ରୀ ପରିତୋଷ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସକ ଭାବରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକି ଟିକି ହାତରେ ଏହି ଭଲ ପାଇବା ସ୍ନେହ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ପ୍ରତୀକଟି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରି ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଛୁ, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଗରୁଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଟି ବିକାଶ ସହିତ ଯେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଆମ ଆଜିର ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁବୋଧ କୁମାର ସାମଲ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ବିଶ୍ୱ ମହାକାଳୀ। ଆଜି ଆମ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଳୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ 2025 ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ସଭାର ସଭାପତି ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ସୁନାମ ଧନ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଜୟ କୁମାର ପରିଡ଼ା ମହୋଦୟ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ। ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମ ଟାହି ଚୌଦା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଏନ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝା ମହୋଦୟା ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିଭାଗର ADWO ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସାର୍, ତା ସହିତ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଯିଏକି ଦେବଦତ୍ତ ରାୟ ମହୋଦୟ, ଆମେ ମନୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁ। ପିଲାଦିନ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବହୁତ ପରିଚିତ, ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ସବୁ ଖେଳୁ ବୁଲୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ଏ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଳୀ ଜୁନିୟର କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ସଦର ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗରୁଡ଼ଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଯୁବ ଏବଂ ସର୍ବକନିଷ୍ଠ ସରପଞ୍ଚ ସୁଶ୍ରୀ ଦୀପ୍ତିମୟୀ ବେହେରା ମହୋଦୟ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥି, ତା ସହିତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ବର୍ଷ କେଭଳି ହେବ ଏବଂ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ କେବେ ଆମର ଖେଳ ହୋଇ ପାଳନ କରାଯିବ, ଆମେ ସବୁ ନାଚିବା ଗାଇବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇବା ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଏଇଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଜନଜାତି ବିଭାଗ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ଯିବେ, ଭଲ ପଢ଼ିବେ, ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଭାଗର ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବ୍ୟସ୍ତ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସଦାବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ। ତାକୁ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଳୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସଫଳତା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସଦାବେଳେ ବିଶ୍ୱ ମହାକାଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସେ। କାରଣ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଆସନ୍ତି, ଏ ପରିବେଶ, ଏ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ରୁହେ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଏଠି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ସଦାବେଳେ କିଭଳି ଭାବରେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, ସମାଜରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବ କି ଭଲ ଖେଳିବ, ଯାହା ବି କର ଯେଝା ଜାଗାରେ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସ୍ୱପ୍ନ ଖାଲି ଦେଖିଲେ ହେବନି,
ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୁରୁମାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଙ୍କ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତମେ ମାନେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ସମୟ ଅନୁବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଖେଳିବା ସମୟରେ ଖେଳିବ ଏବଂ ସଦାବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ମନେ ରହିଥିବ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଛି 100 କିଲୋମିଟର ଆସିଛି 50 କିଲୋମିଟର ଆସିଛି, ମୋ ବାପା ଯେଉଁ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ମୁଁ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇଯିବି, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କର ସଦାବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରହିବା ଦରକାର। ମୋ ବାପା, ମୋ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ, ମୋ ପରିବାର, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆଣି ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିକି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବି। ତେଣୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠାପ ଏବଂ କଷ୍ଟ ସହିତ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମକୁ ଜାରି ରଖିବା ସହିତ ଏ ସ୍କୁଲର ଉନ୍ନତି ସହିତ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସୁମୂଲ୍ୟ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ଉପଦେଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବ। ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରତ୍ନାକର ଜେନାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ତଥା ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିବା, ଅନୁଷ୍ଠାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଜଣେ ଆଲୁମିନି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦେବଦତ୍ତ ରାୟ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ। ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋ ସାନ ଭାଇ ସୁବୋଧ, ଏମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କର୍ମଚାରୀ ବୃନ୍ଦମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଏବଂ ମୋର ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗ ବାସୁଦେବ ବେହେରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଅନେକ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ୱର୍ଗତ ରତ୍ନାକର ଜେନା ଏବଂ ମୋର ମା ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଶକୁନ୍ତଳା ଜେନାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଭାଷଣର ବେଶୀ ଅଭିଜ୍ଞତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ପଛରେ ବସିଥିବା କିଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ କନେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଲିଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାର ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଯେଉଁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଏଠି କିଛି ମୁଁ କହିଲି ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହିଲା। ସମସ୍ତେ ସବୁ ବକ୍ତାମାନେ କହିଗଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅ। ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 40 ବର୍ଷ ଏଠି ମୁଁ 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ତୁମମାନେ କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିଥିଲି। ତୁମେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆଗରେ ବସିଛ ସେମାନେ ହୁଏତ ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀ ହେଇଥିବ। ମୋ ପୁଅ ଅଲରେଡ଼ି MBBS ପାସ୍ କରିକି ଡକ୍ଟର ହେଇସାରିଲାଣି। ସୋ ଯଦି ମୋ ପୁଅର ଏଜ୍ ତମଠୁ ବହୁତ ଅଧିକା ତାହେଲେ ମୋ ବୟସ ଜଷ୍ଟ ଅନୁମାନ କର ମୋର ବୟସ କେତେ ହେଇଥିବ। ତଥାପି ତମମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ବୋଲି ଏ ସ୍କୁଲର ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଠି ମୋତେ ଅତିଥି କରି କେବେ ଡାକିବେନି ସାର୍। କାରଣ ଅତିଥି କରିଦେଲେ ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ମୋତେ ପର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ର ସ୍ପାନ୍ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ। ୱେଆର୍ ଇନ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲାଇଫ୍। ସୋ ମୁଁ ଆସିବି, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଠି ବସିକି ତାଙ୍କ ମନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଏଠି ଏବଂ ଏବେ ଆମେ 42 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରୁଛୁ। ସେତେବେଳର ଆଉ ଏତେବେଳ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରକ କ'ଣ ଥିଲା ମୁଁ କହିବି? ସେତେବେଳର ଏତେବେଳର ଗୋଟିଏ ଫରକ। ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ତୁମେମାନେ ଚେୟାରରେ ବୁଲୁଥିଲ, ସାର୍ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ବସ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ବସିବା କହୁଥିଲେ ଟିକେ ଉଠିକି ପଳାଉଥିଲ ହେଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳର ଆଉ ଏତେବେଳର ଗୋଟେ ମାନେ ସେତେବେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେବେଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେତେବେଳର ସମୟ ଏତେବେଳର ସମୟ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କହିବି। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ଖାଇକରି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ମାଡ଼ ହେଇକରି କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ କାହିଁକି ମାଡ଼ ହେଉଥିଲା। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲ? ମୁଁ ତୁମକୁ କ'ଣ କହିବି?
ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ମୁଁ କହୁନି ତମମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ଦରକାର। ବକ୍ତାମାନେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ କ'ଣ ରବିବାର ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି କି ତମେ କିଣିକି ନେଇ ଆସିବ କିଲେ 2 କିଲୋ 1.5 କିଲୋ? ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲନି ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ପାଇଁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ତମାନେ ମୋ ମାନେ ଅଙ୍ଗେ ଦେଇଥିବା କଥା ମୁଁ କହିବି। ମୋ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ପାସ୍ କଲା ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ 100 ରଖିଥିଲା, ଫିଜିକ୍ସରେ 100 ରଖିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାର 97 ମାର୍କ ରଖିଥିଲା। ସେଇଠୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲା। ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ବାପା କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କହିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକରେ ମୋର ନାହିଁ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ 100 ରହିବାର ଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ବାପାରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ 3ଟା ସବଜେକ୍ଟ ମିଶେଇକି ମୋର 100 ମାର୍କ ହେଉନଥିଲା। ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲି। ତେବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ତମମାନେ ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋବାଇଲ ଗତକାଲିର ମୋବାଇଲ ଠୁ ଆଜିର ମୋବାଇଲ ହେଉଛି ବେଟର। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତମର ଜ୍ଞାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଧିକା। ସେତେବେଳେ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଜଣେ ପିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ବୋଧେ 3-4 ଜଣ ପିଲା ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଥିଲେ, ବାକି ସବୁ ଥାର୍ଡ ଡିଭିଜନ ପାଇଥିଲେ। ଏବେ ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ମେଟ୍ରିକରେ ସମସ୍ତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ଅଛି, ଆମେ ତ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଲିଷ୍ଟରେ ଆଡ୍ ହେଇସାରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଦରକାର ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିଛ? କ'ଣ ଦରକାର? ଗୋଟେ ସଫଳ ଛାତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି କୁହାଯାଏ ନା ସମସ୍ତେ ଲାଇଫରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଏଭ୍ରିବଡି ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସକ୍ସେସ୍ ନା। ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହଁ ନା ଚାହଁ? ଚାହଁ। ତୁ ସଫଳର ମାନେ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବ? ସଫଳତା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବା, ସମସ୍ତେ ସଫଳ ହେବା, ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଚାକିରି କରିବା। ଏଠି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବି କିଏ ଡକ୍ଟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ 50% ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇବେ, କେତେ ଜଣ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇବେ, ଆଉ ଯଦି ପଚାରିବେ କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ 2-4 ଜଣ ହାତ ଉଠେଇବେ ଯିଏ ଅଧିକା କନଫିଡେଣ୍ଟ ଥିବେ, ଓଏସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଏମିତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଡକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଇଏଏସ୍ ଓଏସ୍ ସମସ୍ତେ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାଇଁ? କିଏ ଚାହେଁନି? ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ କହିବି। ତମେ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିଛ? ଶୁଣିଛ? ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ତ ବୋଧେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ସାର୍ ମାନେ ସ୍କୁଲରେ ବୋଧେ ୟୁଜ୍ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଏନିୱେ ମୁଁ ସେ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି, ହୁଏତ ସୁବୋଧ ତମେ ଜାଣିଥିବ। କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ବୋଧେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବୋଧେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଲେକ୍ସନରେ ଠିଆ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ସିଏ ଜଣେ କବି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରବଚନ ସିଏ ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ପବ୍ଲିକକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି ଆପନେ ଆପନେ ରାମ ବିଷୟରେ। ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ା କବି ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି, ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତିରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଦେଖୁଥିଲି। ସେ ଥରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟେକ୍ଅଫ୍ କଲା, ଟେକ୍ଅଫ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଜଣେ 34-35 ବର୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଜଣେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଛନ୍ତି। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହାଇଟ୍କୁ ଟଚ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ କିଛି ଜଳପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଜଳପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରେଟାକୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ରେଟାକୁ ଖୋଲିକରି ମୋବାଇଲ ରଖିଲେ। କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଅଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ତରୁଣୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା, ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବସିଛି। କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ଜାଣିଦେଲେ ଫଟୋରେ ଯେଉଁ ଏଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଯେଉଁ ଫଟୋଟି ଅଛି ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଳରେ ଛୁଆଟି ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଛୁଆ, ତାଙ୍କର ଝିଅ। ତ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିଲା। ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ କୁମାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଗ୍ରିଟ୍ କଲେ। ଗ୍ରିଟ୍ କରିକି ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ସାର୍ ଆପଣ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବହୁତ ବିଷୟରେ ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ବକ୍ତବ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାମଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ବି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ସଫଳତାର ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସମସ୍ତେ କହିଗଲେ ଗୋଟେ ଭଲ ଛାତ୍ର ହେବାର ମାନେ କ'ଣ? କୁମାର ବିଶ୍ୱାସ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତ କହିବି ସଫଳତାର ମାନେ କ'ଣ, ତମେ ଆଗ କୁହ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ସେ କହିଲେ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କାଶ୍ମୀରରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି ଆମର କିଛି ଆମକୁ ହିନ୍ଦୁମାନ ବିତାଡ଼ିତ ହେଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି କାଶ୍ମୀରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିୟର ବାଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରାଉଣ୍ଡିଂସରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସି ତାର ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଥିଲେ। ରହିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ତାର ବହୁତ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବିତିଥିଲା ଏବଂ ସେ ପିଲା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲା। ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଆଜି ଯଦି କୁହାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠୁ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କ'ଣ, ତାର ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ନାଁ ଶୁଣୁଛୁ ଆଇଆଇଟି। ଶୁଣିଛ ନା? ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲା ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଆଇଆଇଟି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ।
ये सर शुणिच हाँ तो सेठी से आईआईटी रे इंजीनियरिंग पास आउट करते इंजीनियरिंग पास आउट कर सारा परे से व्यक्ति जनक आईआईएम रे मैनेजमेंट करते आईआईएम जानिଛ आईआईएम होची इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जोटा कि सब आज टाइम रे कहा जाए बेस्ट प्रोफेशनल कैरियर पर जदि कहा जाए आईआईएम होची बेस्ट एमंग ऑल इंस्टीट्यूट जो मैनेजमेंट पढ़ा जाए से आईआईएम दिल्ली मुंबई पास आउट कर सारा परे वर्ल्ड रो सब गोटे प्रीमियम इंस्टीट्यूट से काम करते प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट थे माइक्रोसॉफ्ट 4 वर्ष रहिला परे से पुणी इंडिया पळा था भल लगे तापर से आसिक एठी से कहले गोटे स्टार्टअप करियो से स्टार्टअप रे से कौन कले ना गोटे किछि हेवी इक्विपमेंट जो मैन्युफैक्चरर्स अछंती लाइक महिंद्रा जेमती कैटरपिलर जेमती बहुत हेवी इक्विपमेंट्स बनाती तांकर गोटे कंपोनेंट से माने मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कले एवं से 3 वर्ष 4 वर्ष भितर कुमार विश्वास पचारे केते वर्ष में तमे स्टार्टअप स्टार्ट करछो ना 4 वर्ष ला स्टार्ट करछि ना केते टर्नओवर होउछि से कहले 1200 कोटी का टर्नओवर मो लास्ट ईयर कंप्लीट करछि तो मु एठी गोटी टिकी पॉज नेबी पचारिबी जदि जने पिला आईआईटी रे पास आउट करिछि आईआईएम रे मैनेजमेंट करिछि वर्ल्ड रो गोटे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन रे चाकरी करी के आसिला परे गोटे स्टार्टअप करिछि जहार टर्नओवर 1200 कोटी टंका से पिला पचारुछि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस तो कुमार विश्वास हम गोटे कथा कहते कि गोटे कथा बहुत ध्यान रे सुनो सी हिंदी रे कहते प्रथम हिंदी से कहना चाहिए से कहते अगर आपका होने से संसार खुश है तो आप सफल हो अगर आपका होने से संसार खुश है तो आप सफल हो अगर आपका होने से संसार दुखी है तो आप असफल हो बुझिपार मु कौन कहली हिंदी रे जदि तमे छात्र जीवन रे तमे जोटी पाठ पढ़ुछ तम संसार कौन तम परिवार क्या कह जाए तुम परिवार हूँ तुम बापा माँ भाई भौणी करे जदि तमर हवा तम बापा को गर्वित करुच्ची एवं बापा को खुशी दौची एवं माँ को गर्वित करुच्ची माँ को खुशी दौची भौणी की खुशी दौची एवं भौणी की गर्वित करुच्ची कि भाई को खुशी दौची भाई को गर्वित करुच्ची ताले तुम गोटे सफल पुत्र ना सफल कन्या जदि तुमर उपस्थिति ये विद्यालय को खुशी दौची एवं विद्यालय तुमको नहीं गर्वित अच्छी जदि तुमर उपस्थिति तुमर गुरुजन को खुशी दौची एवं तुम गुरुजन से गर्वित अच्छा जदि तुमर उपस्थिति तुमर सहपाठी को खुशी दौची एवं सहपाठी गर्वित अच्छा ताहले जन तुम सफल छात्र कि सफल छात्री ये कहबी धन्यवाद प्रभु जगन्नाथ को प्रार्थना करी आपण मानक दीर्घायु करंतु सुंदर स्वास्थ्य दियंतु एवं आपण सफलतार चरम सीमार पहुंचतु बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपण अनुभूति अभिज्ञतार कथा आम पिलामानक सहित बांटिले आपण अतिथि नुह आम परिवार सदस्य बोली दाबी कले ताहा हमको बेस खुशी और आनंद देला धन्यवाद सर आपणकर बहुमूल्य वक्तव्य आम गहण उपस्थित अच्छा साधु सुंदर विद्यापीठर प्रधान शिक्षक शिक्षाविद महेंद्र कुमार नायक महोदय मु अनुरोध करी आम पिला आशीर्वाद प्रदान जय जगन्नाथ जय माँ विश्वनाथाणी आज विश्वनाथाणी सरकारी विद्यालय वार्षिक उत्सव अवसर में आयोजित सभारे सभापतित्व कर सम्मानीय प्रधान शिक्षक महोदय आज सभार मुख्य अतिथि सम्मानीय बीडीओ मैडम सम्मानीय डीडब्ल्यू सर प्रिंसिपल विश्वनाथाणी कॉलेज अलुमिनी श्रीधर राय सर आउ ए अंचल सुख दुखर साथी तथा पूर्वतन सरपंच श्रीयुक्त सामुल महोदय एवं
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଉପରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ଆମର ସମ୍ମାନିଆ ସରପଞ୍ଚ ଦୀପ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ, ମଞ୍ଚ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥିବା ଅଭିଭାବକ ମଣ୍ଡଳୀ ତଥା ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବୃନ୍ଦ ଏବଂ ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ ମୋତେ ଏଠି ଡାକିଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସଭାକୁ ଆସିଛି ଏହି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ମୋର ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଇମୋସନାଲି ଆମେ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯାଇଛୁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମର ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକରେ ଥିବା ପ୍ରାୟତଃ 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ନିଆରା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯିଏକି ହେଉଛି ଏଠି ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନେ ରହିକିରି ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପିଲାମାନେ ରହିକିରି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି। ଆମର ଏମିତିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଆଉ ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକରେ ନାହିଁ। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଆରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏଇଥିପାଇଁ କହିବି ଯେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଆମର ଯେମିତି ଦ୍ୱୈତ ଶାସନ ଥିଲା, ଦୁଇଟା ଶାସନରେ ଚାଲୁଛି, ଯୋଉଟାକି ଆମର ୱେଲଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ବେଳେ ଆମର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୋଧେ ଆମର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ ମାସ୍ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ ଇଏ ହେଉଛି ନିଆରା ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଆଉ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୋର ଅନୁଭୂତି ଯେତିକି, ମୁଁ କହିବି ଏ ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ନିଆରା ପିଲା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଅନେକ ସଭା ଦେଖିଛି, ଏମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ବସୁଥିବା ସ୍କୁଲକୁ ମୁଁ କମ୍ ଦେଖିଛି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏଇ ପିଲାମାନେ ମୋ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ, ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଯଦି ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବ ତାହେଲେ ବିଷାନାକାଣୀ ପିଲାଙ୍କଠୁ ଶିଖ। ଏମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ ମୁଁ ଜମା ତମକୁ ଟେକିକିରି କହୁନି, ମୋର ମାନେ ବିଶ୍ୱନାକାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା କହୁଛି ମୋ ହୃଦୟରୁ କହୁଛି। ଏ ପିଲା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ପଛକୁ ବୁଲେଇବା ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖିନି। ମୁଁ ସିସିଟିଭିରେ ଚାହେଁ ବସିକିରି ଯେ ପିଲା କିଏ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ପୁରା ଆମର ଯୋଉ ଗାର୍ଡ ମାନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ପୁରା ଫ୍ରିଲି ରୁହନ୍ତି, ଏ ପିଲା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବେ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଶାଳ ଖେଳି ପିଲା। ଏବଂ ସେମାନେ ବସ୍ରେ ଯାଆନ୍ତି, ବସ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଯାଇକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଯୋଉଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି, ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳତା ରହିଯାଇଛି। ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏମିତି ତିଆରି କରିପାରେନି। ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖି ତମେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବ। ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ନ ଦେଖିବା ତାହେଲେ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଆମକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳତା କରିବା, ଯୋଉଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବ କେମିତି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଏଇଠି ପଦେ କହିବି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟାକୁ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ କରନି। ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନଥିବ ଯଦି କହିଦଉଛି ଯେ ଯଦି ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିବା ଆଖି ଆଗରେ ଯେ ମୋର ଡେଷ୍ଟିନେସନ, ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଏଇଠି, ମୁଁ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ସେଇ ଦିଗରେ ମୋତେ ଆଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ଦିଗରେ ନ ଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିବି ସେ ସ୍ୱପ୍ନଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ସାର୍ କହିଲେ, ଯୋଉ ରାୟ ସାର୍ ଆମର କହୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ହାତ ଟେକିବେ, ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିଲେ ହାତ ଟେକିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୁହେ, ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆଜି, ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆଜି ଆମେ କହିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପିଲା ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଗଲେ, ସମାଜ ଚାଲିପାରିବ? ଚାଲିପାରିବ ନା, ଚାଲିପାରିବ। ଯେମିତି
आमे माने बाइक चलाउछे कार चलाउछे तार विभिन्न पार्ट्स रही हैंडल अच्छी इंजिन अच्छी टायर अच्छी चक्का अच्छी विभिन्न पार्ट रही तादेहरु आमे कहबानी जे को पार्ट रो गुरुत्व कम देली काना से छोटिया पार्ट एमिति कि साइकिल चक्का रे थिबा जदि भलपिन भी न रहइबो ताले से साइकिल आगु बढ़िबो तेणु तार मध्य गुरुत्व अच्छी तेणु ए समाज रही माने ए समाज रे प्रत्येक वर्गर लोक रहिबे से दिन मजुरिया ठारू आरंभ करी चाषी ठारू आरंभ करी जने क्लर्क ठारू आरंभ करी शिक्षक शिक्षाविद हमर इंजीनियर डाक्टर सब वर्गर लोक माने रहिबे एटा बड़ कथा न जेंति गाड़ी रा पार्ट रा आवश्यकता रही समाज रा प्रति श्रेणी रा लोक मानकर आवश्यकता रही तेणु मु विशेष भाव में पिला मानू कहे जे तमे कौन हम भविष्य नुह जड़े भल मनीष हवा चेष्टा कर सार मत कही गोटे कहीकि गले जे भल मनीष प्रकृत में भल मनीष क्या कहवा तार संज्ञा टी सार बुझे गले से गोटे कथा कहबी टिके तफात आणुची जे सार जो कहले सक्सेस सफलता सफलता आमे सेया को कहिबा जते बेले आमे स्वप्न देखुथिबा बा लक्ष्य रखिथिबा जगह रे पहुंची जाउचे सेटा को सफलता बोली कहूची किंतु सेही सफलता आम पई यथेष्ट नुहे सेति पई जीवन को हमको सार्थक करबा को पड़िबो सार्थक कहिले सार ठीक अलगा बाटरे बुझाई देले जदि तमरा बापा मां चाहुचंती जे मो पिला माय मो गर्व करूची ताले सेति आमे जन्म होइथिबा से परिवार पई आमे होते सफलता यदि समाज आमको नहीं गर्व करुछि समाज यदि आमे निजस्व परिचय सृष्टि करि पारुछे ताहले से समाज पई आमे सफल हेले सेही भली भाबरे आम विद्यालय जो विद्यालय रु अध्ययन करी आमे जाइछे यदि से विद्यालय आमको नहीं गर्व करुछि आमे कोन करू ना आम शिक्षक गोष्ठी थाउ अंडाळी करी कोठी खोजू जे आम विद्यालय के भल पिला अछि ए पिलाटी हमर डॉक्टर नैछि मोर 15टा खंडे पिला डाक्तर हो सारे मो निजर नुह मो छात्र छात्री मैंने नहीं मु गर्व करुँच कहीं ना से जीवन में सफलता पाई आम कहू सफलता हूँ तार बहुत गुड़ा बापा माँ समस्त से मो सफल सी मो सफल कि जो विफलता आसे कहीं ने से अर्थात तार बापा माँ ना जदि गोटे लोक गोटे पिला जीवन में जाई पहुँचला बेलू रास्तार पहुँचला बेलू डेस्टिनेशन पहुँचला से पहुँची गला बापा कहे मुझे बहुत परिश्रम करी बड़ भाई कहे मुझे पाठ पढ़ाऊली सार कहे आम उद्यम करूँ जितेबाला से पिलाटा डकायत हो जाऊँगी चोर हो जाऊँगी रास्तार कौन खून खराब करुच्ची बापा कहे सी मोर नुह मुझे किसी कर माने विफलतार बापा माँ कहीं ना सफलतार बहुत गुड़ाए बापा माँ तेणु पिला माने जीवन में जहाँ हम ना कहीं जो विद्यालय तुम अध्ययन करुछ एवं जो शिक्षक शिक्षयित्री माने बहुत गुणी मान शिक्षक शिक्षयित्री अच्छा जो मैंने तुमको गढ़ी तोलुंट से प्रति तुम भक्ति रहा दरकार ए विद्यालय प्रति तुम आनुगत्य रहा दरकार कहीं शिक्षक मान प्रति यही गोटे कथा कहबी जे जदि निस्वार्थपर भाव देख गोटे शब्द कहली निस्वार्थपर भाव छात्र छात्री मंगल कामना करुवा एकमात्र व्यक्ति हूँ शिक्षक तुम बापा माँ कही कहे मो पुओ डाक्तर टे हो से बापा स्वार्थ निहित अच्छी कहीं तुम अधिक पैसा रोजगार कर डाक्तर हम बापा तुम नाम परिचित है एवं जो कोठा घर टी कर एसी लगेदेव कार किणीदेव बापा उपभोग करेंगे कहीं शिक्षक जाती तेणु निस्वार्थपर भाव में मु गर्वित हो जाए मु खुशी हो जाए सार मैंने अच्छा खुशी होते जिते द्वारा गठा होता गोटे पिला सफलता पाई जाए जिते एमती कि A1 पाई जाती A2 पाई जाती आम भारी नहीं गर्व करूँ एत खुशी हो बापा माँ भी ये हो तेणु निस्वार्थपर भाव में जदि पिलार मंगल कामना किए घरे सी हूँ शिक्षक तेणु ये शिक्षक मैंने तुमको आज गढ़ी तोली এই মଣିষ তৈরি কারখানার এই বিন্ধাণী মানকু কেবে হেলে তুমি অবহেলা করিব নাহি কেবে হেলে তুমি অসম্মানিত করিব নাহি কাহিকি না তুম মানকর মঙ্গল কামনা সেমানে সব মুহূর্তে করছেন তেণু পিলামানে
ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରେଇବି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ସାର୍ ଯୋଉ ବୁଝେଇଲେ ଯେ କୌଣସି ସମାଜରେ ଆମକୁ ଘୃଣା ନ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପରିବାର ମତେ ଘୃଣା ନ କରୁ, ମୋ ଗାଁ ମତେ ଘୃଣା ନ କରୁ, ମୋ ଦେଶ ମତେ ଘୃଣା କରୁ। ଡାକ୍ତର ହଉଛନ୍ତି, ଇଞ୍ଜିନିୟର ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଲାଞ୍ଚ ଖାଇକରି ଆରେଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି, ଜେଲ ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତର ହଉଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ତସ୍କର ରହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବରଂ ତମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ବୃତ୍ତିରେ ରୁହ ନା କାହିଁକି, ଯୋଉଥିରେ ତୁମେ ସଚେତନତାର ସହିତ କାମ କରିବ, ଏମିତି ଅନେଷ୍ଟି ରହିବ ତମର କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏମିତି ତମର ବ୍ୟବହାରରେ, କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ତମକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟେ ଲୋକର ଯେତେବେଳେ ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ଆମେ କହୁ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲା ନା ନର୍କକୁ ଗଲା। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ସେଇ ଲୋକ ଯାଏ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେ। ସେଇ ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯାଏ, ନର୍କ କୋଉଠି ନାହିଁ, ସେଇ ଲୋକ ନର୍କକୁ ଯାଏ ଯୋଉ ଲୋକ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ମରିଯାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି, ସଂସାର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ହେ ପିଲାମାନେ, ତମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଆଶା ଭରସା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ରଖିଛି, ଏ ବର୍ଷ ବି ତମମାନେ ଯିବ ମୋ ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ତମର ଅଲରେଡି ମୁଁ FA1 FA2 ମାର୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ କରିସାରିଲିଣି। ତମମାନେ ଯିବ ସେଠି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ, ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ଭାବରେ ଯାଉଛ। ହୁଏତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ୍, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ହଉଛୁ ପିଲା। ସାର୍ ଯୋଉ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ମୁଁ ବି ସେଇ ବର୍ଷ ମାଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଶେଷ ଦିନରେ ସାର୍ଙ୍କ ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା ଏଇଟା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ମୋର ବି ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ତେଣୁ ଯେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିଥିଲ, ମୋ ପରେ ବି ଯୋଉ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସିବେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବା ତୁମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ, ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ବିସ୍ନା ଖାଇବ ପିଲା ହଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲା। ଏବଂ ମୋ ପରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ବି କହିବେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଶିଖିବ ଯଦି ବିସ୍ନା ଖାଣି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି କହୁନି, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ହାତୀ ବନସ୍କର ରହିଲେ ରାଜାଙ୍କର। ସାର୍ ଆପଣ ତ ଇଏ ଆମ ପିଲା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା। ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା ଜ୍ଞାନ, ତାହା ଆମକୁ ବେଶ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି ଟାଙ୍ଗୀ ଚୌଦାର ବ୍ଲକର BDO ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମହୋଦୟା ଶ୍ରୀମତୀ NM ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓଝା। ସେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜିର ପିଲା ଆସନ୍ତାକାଲିର ନାଗରିକ, ଏମାନେ ଦିନେ ଦେଶକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିବେ। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ସମୟ ଭିତରୁ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇ ଆଜି ସଭାର ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଚନ ଆମ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବେଲୁନ ଟଙ୍କା ଉପରେ এটা কাড়ি দেব ঠিক Thank you, sir. ବିଷ୍ଣାଗାଡ଼ି ହାଇସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ଆମର ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ବିଷ୍ଣାଗାଡ଼ି କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଆମର ADW ମହୋଦୟ, ଆମର ଯେଉଁ ଗରୁଡ଼ଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ, ଆଉ ଆମର 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଲୁମିନି ଏଇ ସ୍କୁଲର ଶିବୁ ବାବୁ, ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମଞ୍ଜୁ ବାବୁ। ଆଉ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ସବୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ଅଭିଭାବକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ରିଲେସନ୍, ଯେ ମୁଁ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ୟାରିୟର ସ୍କୁଲର ଟିଚର ହିସାବରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏବେକାର ସ୍କୁଲ, ମୁଁ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଜଣେ। ଆଉ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ବି ପଢ଼ିଥିଲି, ସେ ଆଠାରୁ ଆହୁରି ଅନୁନ୍ନତ ଗାଁର ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ନଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଇମ୍ପସିବଲ୍। ମୁଁ କହୁନି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳତା, ବଟ୍ କିଛି ବି ଇମ୍ପସିବଲ୍ ନୁହେଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ କିଛି କହିବେ, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଇଆ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, କିପ୍ ୟୁର ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରେନ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଯେତେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ କ'ଣ ଇନକ୍ୟୁଜିଟିଭ୍ ଅଭିସନ୍ଧିତ୍ସ ରଖିବେ, ଆଉ ନିଜର ମନକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିପାରିବାର ଆବିଲିଟି ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଆଉ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ରହିବ, ସେତେ ଆଗକୁ ଯିବ। ଯୋଉଠି ତମେ ଆର୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍
if you are satisfied in your mark and in your position, then ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରର ଏଇ ହଙ୍ଗରନେସ୍ ଯେ ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢିବି, ଆଗକୁ ଜାଣିବି, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଥିବ, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ରହିଛି ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନୂଆ ଅଛି, ମୁଁ ଯାହା ପଢୁଛି ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକ ପଢିବାର ଅଛି, ଜାଣିବାର ଅଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଆଗକୁ ବଢି ବଢି ଚାଲିବ। ଏବେ ଏଇଠି ପଢୁଛ, ଏଇ ପରିବେଶ ଭିତରେ ରହିଛ। ଏବେ ତ ଆମର ଯୋଉ କ'ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ମିଡିଆ ଏତେ ଆଦୃତ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆମ ବେଳେ ଆମେ ଏତେ କଥା ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲୁ। ମାନେ ଆମେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲୁ ବହି ଉପରେ। ଧର ଗୋଟେ ବହି ପଢିଲୁ, ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ବହିଟା ପଢିବୁ, ଇଏ କରିବୁ। ପଢାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ଆଉ ଜାଣିବାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ଆଉ ଆଗକୁ ପଢିବାର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଜାଣିବା, ଜାଣିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ you are satisfied with your position, you are satisfied with your marks and anything whatever you have, then you can grow higher. ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଏବେକାର ଯୋଉ ଶୃଙ୍ଖଳତା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଛି। ନହେଲେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛି, ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ହୁଅନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଟନ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ଯଦି ସେଇ ସମୟରେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରି ନଥାନ୍ତେ। ସିଏ ଏମିତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି, ଯଦି ଏଡିସନ ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ବଲ୍ଟେ ହେଇପାରିବ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ବଲ୍ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ବି ନ୍ୟୁଟନ ଭାବି ନଥାନ୍ତେ ସାମାନ୍ୟ ଜିନିଷରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଫୋର୍ସ ଥିବ ବୋଲି, ତାହେଲେ ବି ଆମେ ତା ପରର ଇନଭେନ୍ସନ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି କରୁଛ ଲାଇଫରେ, ସବୁବେଳେ ଆର ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଇପାରେ, ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ଚିନ୍ତା କର। ଆଉ ଯେକୌଣସି ଚିନ୍ତାଧାରା ବି ଇଏ କରୁଛ, ସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେ ସମାନ ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଟ୍ରୁଥ୍, ଏଟା ବି ବିଶ୍ୱାସ କର। ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଥିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଆଦି ତମ ମନରେ ନ ଆସିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ, ଆଉ ଏ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। धन्यवाद मैडम, आपणकर बहुमूल्य वक्तव्य आम पिलाମାନଙ୍କୁ प्रदान कले ଏବଂ निश्चित भाव में आपणकर कथा आम पिलाମାନଙ୍କର ମନେ ରହିବ। अतिथि मैंने जो कथा गुड़िक कहले निश्चित भाव में गोटे वाक्य को जब से मन रखिए ताहले जीवन परिवर्तन हम। धन्यवाद। तेज ए समय आसी पूज्य अतिथि मानक ठारू आम पिलाମାନେ କିଛି प्राइज ग्रहण करेंगे। विभिन्न क्षेत्र में जो मैंने प्रतिष्ठा अर्जन कर वर्षर बेस्ट स्टूडेंट इन डिसिप्लिन जशवंत पूर्ति अनुरोध कर दीप्ति सर को प्राइज और सर्टिफिकेट गुड़िक उपस्थित कर मंच निकट को पठेबे। बेस्ट स्टूडेंट इन डिसिप्लिन जशवंत पूर्ति क्लास 6 प्लीज कम टू द स्टेज। पिलाମାନେ ताली दियंतु। श्रृंखला जो श्रृंखला कथा कहते महेंद्र सर आम से श्रृंखलित छात्र भर ये होती अति श्रृंखलित बेस्ट स्टूडेंट प्राइज और तार सर्टिफिकेट दीप्ति सर। बेस्ट स्टूडेंट इन गुड मैनर बोलू सिंह सप्तम श्रेणी। बेस्ट स्टूडेंट इन गुड मैनर बोलू सिंह सप्तम श्रेणी। दौड़ सर क्लब के पिला माने। बेस्ट वॉलंटियर गर्ल सुभद्रा मुंडा क्लास 6 प्लीज कम टू द स्टेज। बेस्ट वॉलंटियर बॉयज अमरनाथ बिरुआ क्लास 8। बेस्ट वॉलंटियर बॉयज अमरनाथ बिरुआ। चैंपियन ए वर्षर खेल चैंपियन बॉयज क्षमा सागर मल्लिक क्लास 8 प्लीज कम टू द स्टेज। ताली दियंतु पिलाମାନେ। क्षमा सागर मल्लिक से वर्षर चैंपियन होती द्रुत गति से विभिन्न प्रतियोगिता अंशग्रहण कर भल सफलता पाई। चैंपियन सीनियर गर्ल्स लक्ष्मीप्रिया बेहरा क्लास IX लक्ष्मीप्रिया बेहरा।
चैंपियन जूनियर बॉयज रसिका हेम्ब्रम सप्तम श्रेणी। चैंपियन जूनियर गर्ल्स पिंकी देहुरी अष्टम श्रेणी। बेस्ट एग्रीकल्चर चंदन तिरिया सप्तम श्रेणी। अमरनाथ बिरुआ बेस्ट वॉलंटियर। लक्ष्मी प्रिया चैंपियन गर्ल्स। चंदन तिरिया बेस्ट एग्रीकल्चर चैंपियन गर्ल्स पिंकी देहुरी। बेस्ट एग्रीकल्चर चंदन तिरिया से बेस्ट एग्रीकल्चर 500 टंकार पुरस्कार प्रदान तेणु सुंदर भाव से पिलाटी तार कृषि कार्य करे विद्यालय अगणा भितर जो बगीचा रही बगीचा सब से कार्य कर समस्त प्रशंसित होती प्रिय पात्र रही। चंदन तिरिया सहित शिव टाइसम ता नाटा माने कौन से लिखा जाई पारि नहीं तेणु शिव टाइसम एठाक आसु शिव टाइसम एठिक आसु अमरनाथ बिरुआ अमरनाथ बिरुआ बेस्ट वॉलंटियर प्राइज अमरनाथ बिरुआ प्लीज कम टू द स्टेज। पिलाने ताली दबा मैंने समस्ते आम विद्यालय कृति छात्री छात्र छात्री विभिन्न क्षेत्र में मानकर सुनाम रही माने आम छात्र छात्री भितर अग्रणी किसी निरा कार्य कर पुरस्कार यह सभा मंच में अतिथि मान गहण ने मोनालिसा मेमोरियल अवार्ड अनिता बनारा क्लास 6 हाईएस्ट मार्क इन मैथमेटिक्स। मोनालिसा मेमोरियल अवार्ड अनिता बनारा 2024-25 शिक्षा वर्ष मैथमेटिक्स रे हाईएस्ट मार्क दिया जाए। रंभा मोनालिसा अवार्ड दिया यहाँ प्रकृत में शरद चंद्र दल जी कि ये स्कूल जड़े आलुमिनी थे टीचर थे से आसिक किसी पैसा रखी जोटा कि सी आज उपस्थित हो पारि ना से निज हाथ में मोनालिसा मेमोरियल अवार्ड दौरे झीर स्मृति रखापी झीटी मरीगला पर से किसी पैसा रखते से पैसा जो पैसा एंट्री आम प्रत प्रदान करूँ तब जाओ से पैसा अनिता मान पाइला आ जो रंभा मेमोरियल अवार्ड जोटा कि आमर प्रिंसिपाल सतीतानंद प्रधान आमर किसी पैसा रखी जहाँ पैसा हुए प्रति वर्ष महाशय को ये डाकू से आज उपस्थित अच्छा निज हाथ में से रंभा मेमोरियल अवार्ड माँ का स्मृति रक्षा उद्देश्य से निज हाथ में से पुरस्कार प्रदान करेंगे। मैंने से आसनी आउ गोटे घोषणा आमर रत्नाकर जेना मेमोरियल अवार्ड जे कि सुनामधन्य प्रधान शिक्षक 10 वर्ष रही अनुष्ठान को गौरवमंडित करते सुजोग्य पुत्र जे कि आम मनु बोली कहूँ से आज बापा स्मृति रक्षा निमंते
ସେ ଅନେକ ପଇସା ରଖିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ତାଙ୍କରି ପଇସାର ସୁଧରେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପଇସା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖର କଥା ସେ ପିଲା ଆଜି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଆମେ ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ସେ ଯାଇଛି ଆମର ସର୍ଗୀ ଫୁଲ କମ୍ପିଟିସନରେ ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ପିଲା ତେଣୁକରି ତାକୁ ଆମେ ତାଳି ମାରି ସ୍ୱାଗତ କର। ତାଙ୍କ ପଇସାରେ ତାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆମର ରତ୍ନାକର ଜେନା ମେମୋରିଆଲ ଆୱାର୍ଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁ ମନୋପ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ଦେବଦତ୍ତ ରାୟ ବୋଲିକି ସେ ତ ତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ମୁଁ 14 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିଲି 12 ବର୍ଷ ହେଲା 12 ବର୍ଷ ଯାକ ମୁଁ ତାକୁ ଏଠି ଦେଖି ଅଛି। କୌଣସି ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ସେ କହିଲା ମାତ୍ରେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ସୂତ୍ର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିଫଳକ ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗାର୍ଡେନଟେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଜିନିଷ ସେଠି ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କର ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ରଖିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଖେଳିକି ଆନନ୍ଦିତ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ ତାକୁ କରତାଳ ଦେଇକି ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜେ ଖୁସି ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି। ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଛି ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ତେବେ ଯାହା ହଉ ସେ ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ସ୍କୁଲ ବୋଲିକି ମନେ କରନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଜୀବୀ କାମନା କରନ୍ତି ଏବଂ ପିତାଙ୍କର ଅମରତ୍ୱର ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରୁ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଇନ୍ କ୍ଲିନନେସ୍ ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷ ସାରା ରହୁଛନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲକୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ ପିଲାକୁ। ତେଣୁକରି ବେଷ୍ଟ ହଷ୍ଟେଲ ଇନ୍ କ୍ଲିନନେସ୍ରେ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 4 ରୁମ୍ ନମ୍ବର 4 ପିଲା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ନେବେ। ତାଙ୍କର ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 4 ବଏଜ୍ ହଷ୍ଟେଲର ରୁମ୍ ନମ୍ବର 4 ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଲାଗି ରହିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବୁ। ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ସଜାଇଛନ୍ତି। ସାନ ସାନ ପିଲାମାନେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରତାଳ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ ପରିଷ୍କାର କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନଙ୍କୁ Best Hosteler in Cleanliness Girls Hostel, Class 6 room. Best Hosteler in Cleanliness Girls Hostel, Class 6 room. ये पिलाମାନେ ଆସନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 6 ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତୁ। ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍ ପରିଷ୍କାର କରିଥିବାରୁ ତମକୁ ଅତିଥିମାନେ ପୁରସ୍କୃତ କରୁଛନ୍ତି। ମାନପତ୍ର ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଖୁସିର ବିଷୟ। ଆସ ଏହାପରେ ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଆମର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ରହିବ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ନୃତ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିକି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନୃତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେବ। ତେଣୁ ଇଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମର କୁନି କୁନି ଭଉଣୀମାନେ ଏମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମାନେ କ'ଣ? ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ଆମ ଦେଶ ସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଆମେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା, ନିରୋଗ ରହିବା। ଏ କଥାର ମର୍ମକୁ ସେମାନେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ଟିକେ ପିଲା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ମଞ୍ଚକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରିବି ଆପଣମାନେ ଆମ ସଭା ମଞ୍ଚରେ କିଛି ସମୟ ଆମକୁ ଦେବେ। ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ରହିଛି ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏଇ କିଛି କ୍ଷଣ କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇଯିବ ସେ ପିଲାଦିନର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତିକୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରର ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସ୍ମରଣୀୟ, କେତେ ଭଲ। କାରଣ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୃତ୍ୟ ବେଶ ମନୋରମ ହୋଇଥାଏ, ବେଶ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆମେ ଆଉ